बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। खेडां दे नाल मैं मुफास करीम। नाजरीन, अज रावलपिंडी के मैदान में पाकिस्तान ते श्रीलंका का दूजा वनडे मैच है। जे पहले वनडे मैच की गल करिए, असी सनसनीखेज मुकाबले तो बाद 6 रन्स तो श्रीलंका नूं हराया। बड़ी अच्छी चीज़ यह है कि सलमान अली आगा जिंदे उत्ते असी तनकीद करते सन कि इन्हां दे चुंगम चबाते हैं कि खेडते घट ने, लेकिन उन्होंने 105 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेड के दस दिता कि वह वड्डे बैटर ने, मैन ऑफ क्राइसिस ने। तो उन्होंने नाल मिडल ऑर्डर से खास तौर पर हुसैन तलत ने 62 रन्स की इनिंग्स खेडी, बहुत अच्छा स्कोर किया। तो यह हुण सानूं लग्गिआ कि जिहड़ा मिडल ऑर्डर का साडा मसला सीगा वो हुण जिहड़ा ना हल होण जा रहा है। तो पाकिस्तान नूं पहले बैटिंग की दावत मिलन ते पाकिस्तान ने 300 रन्स का हदफ दिता सी ते श्रीलंका ने बहुत अच्छा खेला, 293 रन बनाया उन्होंने। हसरंगा, हैट्स ऑफ टू हिम, शाबाश एंड वेल डन, बहुत अच्छा खेडिया। पहले उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की, फिर उन्होंने जो बैटिंग की तो हाफ सेंचुरी स्कोर की, उनका फायदा होया टीम नूं। एक लिहाज नाल लगता पे सी असीं मैच हार गए ने, जिहड़ी साडी टीम है ना सानूं हार्ट अटैक देने की कोई कसर नहीं छड्डदी। बहरहाल असीं मैच जिते हैं, सैलीब्रेट भी किया। जदों तुसीं जित जाते हो, तुहाड़ियां जिहड़ियां गलतियां कोताहियां होंदियां ना, वो फिर असीं भुल जाते हैं, असीं फिर मिल के जिहड़ा जशन मनाते हैं। तो अज का मैच बड़ा इंटरस्टिंग इसलिए है क्योंकि श्रीलंका का जिहड़ा मामला शुरू होया सी सिक्योरिटी का, कंसर्नस का, तहफुजात दूर करवाए मोहसिन नकवी साहब ने, बड़ा अच्छा स्टैंड लिया। उस तो बाद श्रीलंकन बोर्ड ने फैसला किया कि यह जिहड़ा दौरा है पाकिस्तान का असीं कंप्लीट करांगे, मुकम्मल करांगे। तो एक बड़ा अच्छा दुनिया 'च मैसेज गया है क्योंकि असीं भी हमेशा श्रीलंका का बड़ा भरपूर साथ दिता है। तो बहरहाल अज के मैच की असीं गल करते हैं तो साडे नाल मौजूद ने यासिर साहब बहुत शुक्रिया तुसीं साडे नाल जुड़े हो। तुहानूं लगता है कि जिस तरह पहला मैच होया सी सनसनीखेज फस गया सी, एक लिहाज नाल लग्गिआ कि असीं तो गए हुण, अज का मैच जिहड़ा श्रीलंका फसा सकता है? बहुत ही शुक्रिया मुफास साहब, बड़ा ही कॉम्प्रीहेंसिव जिहड़ा ना तुसीं अपना इंट्रो दिता। अज का मैच भी बड़ा जबरदस्त है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होएगा। मैं तो तुहानूं याद होएगा पहले मैच तो पहला भी कहता सी कि पाकिस्तान ते श्रीलंका की सीरीज जिहड़ी ना बड़ी ही मजेदार होने वाली। उसदी वजह है कि दोनों टीमां ना बहुत ज्यादा मिलदियां जुलदियां। अगर रैंकिंग देखो, चौथे नंबर ते श्रीलंका है, 5वें नंबर ते पाकिस्तान की टीम है। उस तो पहले जिहड़ा सिक्योरिटी के हवाले नाल मोहसिन नकवी साहब ने जिहड़ा स्टांस लिया, जिस तरह क्लीयर किया श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड नूं, बड़ा ही शानदार सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ادارے फील्ड मार्शल साहब ਦੀ ਵੀ बहुत शुक्रिया ਉਹਨਾਂ ਦਾ, जिस तरह उन्होंने अपना किरदार निभाया। और जिस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट ਨੂੰ सबोताज करने की कोशिश हमेशा तो की जाती है, उस दोबारा की गई है, लेकिन ਉਹਨੂੰ बड़ा ही खूबसूरत तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने काउंटर किया। और नाल श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का भी शुक्रिया, श्रीलंकन क्रिकेट गवर्नमेंट ते बोर्ड दोनों का ही शुक्रिया। और इस दे नाल हिस्टरी भी है पाकिस्तान श्रीलंका की। तुहानूं याद होगा 96 वर्ल्ड कप च वेस्ट इंडीज ते आस्ट्रेलिया ने जो जान तो इनकार किया सी ते पाकिस्तान उत्थे खेडिया सी। 94 पाकिस्तान टूर कर रहा सी, इसी तरह उत्थे एक अटैक होया सी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने उत्थे टूर कंटिन्यू किया सी। ते पाकिस्तान श्रीलंका के जो रवाबत ने ना क्रिकेट दे वो बहुत ही अच्छे ने। और इन्हू देख के इंडियन मीडिया काफी ज्यादा जिहड़ा ना जल रहा है। हालांकि उन्होंने पहले ही कह दिता सी कि पाकिस्तान तो श्रीलंका की टीम जिहड़ी ना वापस जा रही है। ते अज जो मैच होएगा ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਬਾਉਂਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਵਾਦ। ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਗੈਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਵੂਮਨਸ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹਰੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੂਮਨਸ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਟ ਅਪ ਕਾਲ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸੰਭਾਲੋ, ਸਾਡੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ? बिल्कुल सही गल की मुफाज साहब, और शटअप कॉल मिलती ही जा रही है उन्होंने। तुसी ट्रॉफी देख लो, जिस तरह पाकिस्तान ते इंडिया दे विच जिन्नी मर्जी जंगा होईयां मुफाज साहब, लेकिन जिहड़े पिछले 10-12 साल तो चल रहे हैं ना, ये कदी भी नहीं होया। सिर्फ मोदी दे दौर दे विच होया। मोदी ने इन्नी नफरत बोल दी है। जिहड़े स्टार प्लेयर हुंदे सी, तुहानूं याद होएगा सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, गावस्कर, इस तो इलावा रोहित शर्मा की बड़ी इज्जत ते बड़ा प्यार करते ने पाकिस्तान के अवाम, जिहड़े क्रिकेट लवर ने, उन्होंने चाहते ने। लेकिन यह जिहड़ी हरकत उन्होंने की है सूर्या कुमार यादव ने, ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਸੀ ਗੁੱਪੀ ਨਹੀਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਣਾ। ਮਤਲਬ ਖੇਡ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਬॉलਰ भी फेस कर रहे हो, बैटिंग भी कर रहे हो, मैच ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ है। फिर मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल सही किया कि ट्रॉफी लेनी तो मेरे को आके लो। अगर ट्रॉफी तुहानूं चाहिदी है, अगर नहीं लेनी तुसी ट्रॉफी ते फिर तुसी जाओ, और डिमांड भी नहीं करनी चाहिए उन्होंने। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸੈਰਮਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਆਗਾਜ਼, ਫਿਰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਲਿਆ ਸੀ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਕਾਲ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ BCCI ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਨਾ ਲਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੂਹੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ। ਤੇ ਇਹ ਬਦਤਰੀਨ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ।
ਮੁਫਾਸਬ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪਾਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਅੰਦਰ ਘੋਲੋਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਉਹ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਕਰਵਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਪਤਾਨ ਕੋਲ ਸਿਆਸਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਖਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਜੀ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੇ 5 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਿੰਗ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੀਤੀ। ਬੋਲਿੰਗ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੋਲਰ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਬਰਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ODI ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗੇਂਸਟ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ 50 ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਮੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲਿਆ। ਔਰ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ T20 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਨਡੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੈਟਿੰਗ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਬਰਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਟੀਮ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਅਬਰਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ 4 ਅਗਰ ਮੀਡੀਅਮ ਪੇਸਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੈਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਵਾਂ ਗੇਂਦ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਹੀਮ ਅਸ਼ਰਫ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਅਗਰ ਨਵਾਂ ਗੇਂਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਰ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਗਰ 4 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੱਲ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਬੋਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਚ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਰੋਬੋਟ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਲ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਗੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਪੇਸ ਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਬੋਲਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਪੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, 4 ਖਿਡਾਰੀ ਆਊਟ ਕੀਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਪੇਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਫ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਮਿਡ ਆਫ ਪਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਬਾਲ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸੈਂਸਲੈਸ ਬੋਲਿੰਗ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੇ 2 ਛੱਕੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਰਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦਾਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛੇ ਬਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਚ ਬੰਨੇ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਾਉਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਵੇਦ ਮਿਆਂਦਾਦ ਦਾ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਛੱਕਾ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਅਫਰੀਦੀ ਤੇ ਐਸ਼ਵਿਨ ਨੂੰ 2 ਛੱਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ 2 ਛੱਕੇ, ਨਸੀਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਿਰ ਛੱਕਾ ਅਗੇਂਸਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ। ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਬਣਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਪਾਥੋਮ ਨਿਸਾਂਕਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਾਰੰਗਾ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ? ਹਸਰੰਗਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਨ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਸਰੰਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2019 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ 10 ਪਲੇਅਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਸਰੰਗਾ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਸਰੰਗਾ ਦੇ 10 ਓਵਰ ਖੇਡਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਸਰੰਗਾ ਦੇ 10 ਓਵਰ ਖੇਡਣੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਗਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਾਬਰ ਦਾ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਸੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਸੀਬ ਅੱਛਾ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਕਾਜ਼ਨ ਟਰਾਫੀ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰਨ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੱਪ 'ਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਰਨ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤੀ ਰਾਏ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੀਮ 'ਚ।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਲੇਅਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਕਰਵਾ ਦੋ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੋਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੋਮ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਹਸੀਬ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਥੂ ਸੰਘਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰਟ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਫੇਵਰਟ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਸਕੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਾਈਡ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਾ ਲਿੱਤੀ ਸੀ। 85 ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗੀ ਹੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਲੈਪਸ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਿਸਾਨਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੈਂਡਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਬਿਊ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਾਮਿਲ ਮਿਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਖਰੀ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਸ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਬੈਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਟਾਸ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਡਾਟ ਬਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਡੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਚ ਇੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਲੂਐਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਬੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਲ ਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਲ ਬੜਾ ਸੀਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਾਲ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਟਾਸ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਊ ਵੀ ਸੀ, ਡਿਊ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅੰਡਰ ਲਾਈਟ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਮੈਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਡਿਊ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਟਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲਿੰਗ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੁਮਾਇਆ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਏਗਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮੈਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਡਾਇਆ। ਅਬਰਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ? ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਦੇਗੀ? ਸਰ ਜੰਗ ਪਿਛਲਾ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਮੈਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਟੀਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਾਂਸ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਵਕਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਲੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਬਲਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਰੇ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਮ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਸਰ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਵੀ ਨਾਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟਰਾਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕੱਲ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵਕਤ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਅਗਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜੀਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜੀਤ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੰਜ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ? ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੌਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾੜੀ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਹੁਤ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਲਾ ਖੋਲ ਸਕਣਗੇ?
ਸਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਉਮੀਦ ਤੇ ਲੱਗੇ। ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਓਪਨਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਤੇ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਲਾਸਟ ਵੀ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੋਲੈਪਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਇਨਿੰਗਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਅੱਜ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਵੱਡੀ ਇਨਿੰਗ ਖੇਲਣ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ। ਬਾਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, 29 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਆਓ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਾਬਰ? ਬਾਬਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਤੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ T20 ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਬੀ ਇਨਿੰਗਸ ਖੇਲਣਗੇ, 50+ ਸਕੋਰ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰਨ। ਉਮੀਦ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਰਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ, 105 ਰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਵੈਸੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਦੀ ਫਾਰਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਮਿਡਲ ਆਰਡਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਇਨ ਫਾਰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾਏਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਅਗਰ ਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਰ ਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਸਲਮਾਨ ਅਲੀ ਆਗਾ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ 350 ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੀ ਮੈਚ ਹੋਏ। ਤੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਬੋਲਿੰਗ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਬੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 300 ਰਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਦੇਖੇ ਪਿੰਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਚ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ 300 ਰਨ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਅਗਰ ਪਿਚ ਉਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 350 ਤੱਕ ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਨ ਟੀਮ ਵੀ ਐਫਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਮੈਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਕੀਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੁਜ਼ਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਬਸਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਬਰ ਦਾ ਬੱਲਾ ਚੱਲੇ, ਬਾਬਰ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰਸ ਗਏ ਨੇ, ਹਾਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦਾ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਚੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਖਰ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਸਾਇਮ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਚੱਲੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ। ब्रेक तो बाद खुश आमदीद। अज असी यही एक्सपैक्ट कर रहे हैं कि बॉल टू बॉल मुकाबला है कि श्रीलंका ने भी जो ना तैयारियां पूरी की। कल असी वेख्या प्रैक्टिस कर रहे थे पिंडी के मैदान के शॉट सिलेक्शन ने बड़ी तवज्जो दी है किस तरह पाकिस्तान फसाना है, और जय सूर्या भी उन्होंने दस रहे थे। लेकिन असी भी फिर पूरी तैयारी की, असी भी मैच जो ना हाथों जा नहीं देवांगे। तो सिक्योरिटी वगैरह की सूरत हाल है, आवाम को कोई परेशानी तो नहीं है, इनके बारे असी गल करांगे। जुल्फिकार बेग साडे नाल मौजूद ने, नुमाइंदा चौपाल। जुल्फिकार साहब बहुत शुक्रिया तुसीं साडे नाल मौजूद हो। यह दसो कि अज सिक्योरिटी की की सूरत हाल है? असीं सुनिया कि जिहड़े सिक्योरिटी ते मामूर साडे जवान ने उन्हां दी तादाद 'च इजाफा किया गया। जी जी, काफी बड़ी तादाद, क्योंकि असी दस नहीं सकने एग्जैक्ट फिगर क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज ने। और लेकिन इस दफा जी सिक्योरिटी है डिफरेंट थोड़ा जिहा इन्होंने स्टाइल अपनाया, यानी कि वड्डियां जिहड़ियां इमारतां ने उन्होंने इर्द गिर्द भी जो स्नाइपर जिहड़े ने जिहड़े स्पेशल जिहड़े फोर्स दे बंदे हुंदे ने वो भी तैनात किए गए ने। जितने भी होस्टल ने नेड़े नेड़े जिहड़े स्टेडियम दे होस्टल ने काफी बड़े जिहड़े जिन्होंने 3-4 मंजिला इमारतां ने उन्होंने तो भी सिक्योरिटी रखी है। होस्टल नूं खाली करा दिता गया है, होटल जिहड़े नेड़े नेड़े सन उन्हां नूं खाली करा दिता गया है। यानी कि कोई ऐसा एरिया नहीं छोड़ा इन्होंने सिक्योरिटी ने वाले जिसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा सके। बड़ी खुशाइन गल है, पिंडी के अंदर मैच हो रहा है, बड़ी तादाद शौकीन है क्रिकेट अपने खिलाड़ियों ਨੂੰ दाद देण आउणगे, बल्कि श्रीलंका ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ खिलाड़ी ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨਾਲ क्रिकेट ਦੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜ਼ਹੀरुल हक है, ताहिर शिराजी है,
ਮੁਹੰਮਦ ਜ਼ਾਹਿਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਮੁਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੇਪਨਾਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬਲੇ ਸਤਾਇਸ਼ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਚेस ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਗੈਰ ਮੁਲਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੈਲਕਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਬੋਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਣ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਆ ਔਰ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਲਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਲੋਕ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਣਗੇ, ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਪਤਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੈ ਸੂਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ में मौजूद ने। तो उन्होंने बहुत सारी यादा ने एक लोकल एक स्टेडियम है सरहद जय सूर्या ने नाम तो बढ़ाया गया, यानी कि तुसी इसको अंदाजा लाओ कि पिंडी में अंदर सरहद जय सूर्या जो उन्होंने कोच है, फॉर्मर क्रिकेटर है, कप्तान भी है, वजीर भी रहा है, मुख्तलिफ शोबे उसने अपनी खिदमात ने स्पोर्ट्स के हवाले नाल ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਿੰਡੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਾਇਨ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ 'ਚ ਉਹ ਨਸੇ। ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਮਾਚਾ ਮਾਰਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। नहीं डेफिनेटली देखो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो गए या एशियन क्रिकेट काउंसिल है, उसमें अंदर जो भारत का किरदार है उसमें मनना पड़ेगा, क्योंकि 90% तो 80% जो स्पॉन्सरशिप है वो भारत लेके आना है आईसीसी। लेकिन जी क्रिकेट की पॉलिसियां ने उसी जी ना हर मुल्क खुद मुख्तार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, जो एशियाई ममालिक ने खुद मुख्तार ने इसमें खुद मुख्तारी ने एक सबूत दिता है। श्रीलंका ने उन्होंने बजाय सियासत खेलने ने उन्होंने क्रिकेट तरजीह दी है और इसी नतीजा यही निकला है कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान ने चाहिए। इंडिया ने काफी कोशिश की, उन्होंने लॉबी इंटर हुई थी इस मामले की और ज्यादा से ज्यादा मतलब पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह अज असी ना सिर्फ इस कामयाब हुए हैं बल्कि मेगा इवेंट पाकिस्तान होएगा और पूरी दुनिया में सॉफ्ट इमेज भी जा रहा है इस नाल। एक क्रिकेट मैच नहीं है दो मुल्कों के दरमियान, एक दुनिया में उसी दसना चाहते हैं कि इतने फसाद के बावजूद, इतनी दहशतगर्दी के बावजूद भारतीय असी जिंदा दिल कौम और असी किसी खौफो खतर असी मैदान भी आने हैं, असी खेडते भी हैं, असी मेहमान नवाजी भी करने हैं, तो सानू किसी चीज की लोड़ नहीं है इस मामले से। पाकिस्तान की जो पॉलिसियां ने वो पाकिस्तान की खातर ने और पाकिस्तान में इंशाल्लाह कायम और दायम रहेगा। और पाकिस्तान आज क्रिकेट की जित हुई है, पाकिस्तान की भी जित हुई है और पाकिस्तान की इज्जत हुई है दुनिया के अंदर ना। इस चीज़ लाजमी है सानू। बिल्कुल जुल्फिकार बेग साहब, बहुत शुक्रिया तुसी अपना टाइम दिता। साड़ी भी यही दुआ है कि खुश असलोबी नाल सारे मामला तय पान। मैं जिहड़ा ना एक तारीख के बारे तुहानूं दसना चाहना है कि 1994 विच 94 विच जदों असी कोलंबो गए सीगे टेस्ट सीरीज़ ते ओडीआई सीरीज़ खेडण वास्ते, उत्थे कोलंबो दे हालात बड़े खराब सीगे, कर्फ्यू नाफिज सीगा, ईवन कि उत्थे ब्लास्ट भी हो गया, धमाका होया, लेकिन असी क्रिकेट नूं इज्जत दित्ती, उत्थे रवे ते असी यही कोशिश की कि श्रीलंका का जोड़ा एक मोराल है वो हाई रहे, दुनिया में उनकी इज्जत कायम रहे। तो बड़ी अच्छी चीज़ है, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने भी एक स्टैंड लिया, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने उन्होंने रबता किया, सारे तहफुजात दूर किए। तो श्रीलंका ने मैसेज दिता है भारत को कि असी क्रिकेट के नाल असीं तुहाडे नाल नहीं है, असी तुहाडा किरदार नहीं मानते। तो बड़ी एक अच्छी चीज़ है। फ्यूचर इवेंट्स जोड़े मुस्तकबिल दे आनगे, पाकिस्तान को बढ़ चढ़ के श्रीलंका जाना चाहिए जिस तरह उन्होंने सानू इज्जत दी है। तो जिम्बाब्वे की टीम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जोड़ा दौरा किया, उन्होंने टीम मौजूद है इस टाइम। बड़े एक अच्छे मैचेस होने वाले ने ओडीआई सीरीज़ तो बाद हूँ जो ट्राई सीरीज़ होएगी। तो यह सारे मौजूआत से जोड़े असीं डिस्कस किए हैं। मैनूं दिओ इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ नासिर।